Hello all, this is Bala here again. This is my second video that I am recording. Why I started this YouTube channel is I want to improve my fluency in English and I want to help you to speak in English. Basically, I am going to improve my fluency and you are going to learn from me. This is win-win scenario. So this is the main reason behind starting this YouTube channel. I want to be part of your success and at the same time I want you to be part of my success. To get most out of my channel, you will need to subscribe our channel and click the bell symbol so that you will get notified when there are new videos from our channel. So basically there are two main problems that people face when they try to speak in English. Those are vocabulary and context, where they have to use it. So I'm going to address those problems today in this video. Let us get into the video. First of all, I am not a professional English teacher, so I am here to teach you all that I know. Okay, whatever little I know, I am going to pass it on you. So actually I taught English grammar to my family members and they are able to write without errors, but I asked them to tell what you did in the past. For example, what you did from the morning. They were not able to speak. The reason is very simple, because they were not able to find the words and they don't know how to use in a specific context. So that is why here I have given you the sentences. If someone asks you, you can say that I got up early in the morning. That means காலையில் நான் சீக்கிரம் எந்திரிச்சிட்டேன். Got up is the past tense for get up. There is another word called wake up. What is the basic difference between wake up and get up? Wake up அப்படின்னா நீங்கள் கட்டிலையோ தரையிலையோ படுத்திருக்கீங்க, காலையில் கண்ணை முழிப்பீங்க இல்லையா, அதுக்கு பேர் வேக்கப். நீங்கள் படுத்திருக்கிற பொசிஷன்லேருந்து எந்திரிச்சு உங்கள் வேலைகளை ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்களா, அதுக்கு பேர் கெட்டப். ஸோ ஐ காட் அப் ஏர்லி இன் த மார்னிங், தென் ஐ வாஷ்ட் மை ஃபேஸ். வாஷோட பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் வாஷ்ட். ஸோ இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் வந்து இந்த சின்டாக்ஸை வந்து அப்படியே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஐ வாஷ்டு ஃபேஸ் அப்படி சொல்லலாம். எதுக்கு ஐ வாஷ்டு மை ஃபேஸ்? டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். Just understand the syntax and start using it in your conversation. I washed my face. She washed her face. He washed his face. Okay. Then I urinated. Now urine pone. Urinated is the past tense of urinate. Next, I used my toilet. You can tell in a different way. This is one way of telling. Used is the past tense of use present verb. Then I brushed my teeth. Brushed is the past tense of brush. Next, I took a bath. Took is a past tense of take. So whenever you want to say நான் வந்து குளிச்சேன் அப்படிங்கிற போது I took a bath. I take a bath. I will take a bath. Okay. Then I helped my mother in housework. வீட்டு வேலைகளில் என்னோட அம்மாவுக்கு நான் உதவி செஞ்சேன். ஹெல்ப்ட் இஸ் த பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆஃப் ஹெல்ப். நெக்ஸ்ட், ஐ ஹேட் மை பிரேக்ஃபாஸ்ட் வித் மை பேரண்ட்ஸ். ஹியர் பேரண்ட்ஸ் மீன்ஸ் ப்ளூரல், ஸோ போத் ஃபாதர் அண்ட் மதர்.
parent means either mother or father. With my parents means என்னோட பெற்றோர்களுடன். I had my breakfast. நான் என்னோட காலை உணவை உண்டேன், சாப்பிட்டேன். Here, had is the past tense of have. Here, in this context, have means eat. You can ask me why I have to use have. I can say I ate my breakfast. Okay, but if you say like I ate my breakfast, you will look odd in front of others. So better use this syntax. I watched my favorite serial. எனக்கு பிடிச்ச ஒரு நாடகம் நான் பார்த்தேன். Watched is the past tense of watch. I watch, I will watch. Okay. I helped my mother in cooking. சமையல் பண்ணுறதுல என்னோட அம்மாவுக்கு நான் உதவி செஞ்சேன். I had my lunch with my mother. என்னோட அம்மாவோட நான் வந்து மதிய உணவு சாப்பிட்டேன். I had a nap in the afternoon. ஆஃப்டர்நூனில் ஒரு குட்டி தூக்கம் போட்டேன். So here you can understand the context of have, right? So past tense of have is the had. I will have a nap. I have a nap. I had a nap. Okay, this is how you have to say. I swept the house. Swept is the past tense of sweep. வீட்டை கூட்டினேன். I carried water. பக்கத்தில் தெருவில் பைப் இருக்குது, அங்கேருந்து தண்ணி பிடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு கொண்டு வரணும். ஜென்ரலாக ஈவினிங்கில் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸை வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் செய்வாங்க. ஸோ அதை நீங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு ஐ கேரிட் வாட்டர். So that is how you can say what happened in the past. So just practice it and start speaking to yourself, so you will get the fluency. I promise this to you. Definitely you will get the fluency, irrespective of who you are. You can be a housewife, you can be a electrician, and you can be a coolie. If you have the zeal to learn and practice, yes, you can speak English fluently. I am there to help you. Okay, so next, the common basic sentences that we use in a daily basis. I will give you the vocabulary and context. First is the educate her. ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா பெண் குழந்தைங்கள சில பேர் படிக்க வைக்காதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அது வேறு வீட்டுக்கு போகிற பெண் அப்படி சொல்லிட்டு, அது ஆக்சுவலி தப்பு. பட் அந்த மாதிரி இதை வந்து இங்கிலீஷில் சொல்லணுன்னா எப்படி சொல்லலாம்னா, டோன்ட் எஜுகேட் ஹர். அதாவது எப்போவுமே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும்போது கம், கோ, வாக், ரன் அப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா, வா, போ அப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா, வராத, போகாத அப்படிங்கிற போது டு நாட் அப்படிங்கிறத ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்புக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணணும். அப்போ அதனுடைய மீனிங் என்னவாக மாறுதுன்னா, டோன்ட் ரீட்னா படிக்காத, டோன்ட் ரன்னா ஓடாத. ஸோ லைக் தட், டோன்ட் எஜுகேட் ஹர் அப்படின்னா அவளை படிக்க வைக்காத. ஓகே, எஜுகேட் ஹர். சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, பெண் குழந்தைங்கள படிக்க வைக்கணும், அப்போ தான் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவங்க சொந்த காலில் நிற்க முடியும், அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும். ஸோ எஜுகேட் ஹர், அவளை படிக்க வை. ஸோ நவ் யூ ஹாவ் அண்டர்ஸ்டுட் the vocabulary educate, and also you have understood how to use the context. Okay, next is the stay awake. Awake அப்படின்னா முழித்து இருக்கிறது, ஸ்டே அவேக் அப்படின்னா அந்த முழித்து இருக்கிற ஸ்டேஜில், அந்த ஸ்டேட்டஸ் அதுலேயே இரு அப்படின்னு அர்த்தம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு 9 o'clock கால் பண்ணுறீங்க. டே, நான் ஒரு 10 மணிக்கு கால் பண்ணுறேன், எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குது, தூங்கிடாத அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணுன்னா, டோன்ட் ஸ்லீப் அப்படின்னு நம்ம ஜென்ரலாக சொல்லுவோம் இல்லையா, அதை வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா, ஸ்டே அவேக், முழிச்சிரு அப்படி சொல்கிறாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கண்டெக்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட், ஐ கான்ட் ஸ்டே அவேக் ஆஃப்டர் 10 PM அப்படின்னு என்னென்னா, எப்போவுமே கேன், கேனாட் அப்புறம் வர்றது வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வெர்ப் தான் வரும். ஐ கேன் வாக் அப்படின்னா என்னால் நடக்க முடியும், ஐ கேன் ரன்னா என்னால் ஓட முடியும்.
இதே நெகட்டிவில் சொல்லணும்னா ஐ கேனாட் ரன், என்னால் ஓட முடியாது. ஐ கேனாட் வாக், என்னால் நடக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ ஐ கேனாட் ஸ்டே அவேக், என்னால் முழித்திருக்க முடியாது. ஆஃப்டர் 10 PM 10 மணிக்கு மேலே என்னாலும் சரி என்னால் முழிச்சிருக்க முடியாது, நான் தூங்கிடுவேன். அப்படிங்கிற போது ஐ கான் ஸ்டே அவேக் ஆஃப்டர் 10 PM அப்படி நீங்கள் சொல்லலாம். அடுத்து ஐ ஒர்க் 6 days a week. இது வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸு. ஜென்ரலாக சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸு நீங்கள் வழக்கமாக செய்கிற செயலை சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். ஐ ஒர்க் 6 days a week. வாரத்தில் 6 நாள் வேலை. உனக்கு என்னடா நீ ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுற, வாரத்தில் 5 நாள், எனக்கு 6 நாள் வேலை. அப்படிங்கிற போது நீங்கள் இந்த மாதிரி சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஐ ரீச்ட் ஹோம். அதாவது நீங்கள் உங்கள் மனைவியை பஸ்ஸில் போயிட்டு பஸ் ஸ்டாண்டில் ஊருக்கு தாட்டி விட்டு நீங்கள் திரும்பி வீட்டுக்கு பைக்கில் வர்றீங்க. வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தோன்னே உங்கள் மனைவிக்கு ஒரு மெசேஜ், ஐ ரீச்ட் ஹோம், நான் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ரீச் இஸ் த verb அண்ட் ரீச்ட் இஸ் த past tense ஆஃப் ரீச். ஸோ வீட்டுக்கு வந்து சேர்றத ரீச் அப்படிங்கிற verb வச்சு சொல்லலாம். ஸோ யூ அண்டர்ஸ்டுட் த கண்டெக்ஸ்ட், ரைட்? ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஐ லவ் ரீடிங். படிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிற போது நீங்கள் இந்த மாதிரி சொல்லலாம். ஐ லவ் ரீடிங். இங்கே ரீடிங் அப்படிங்கிறது ஜெரண்ட், அதாவது வேர்போட ஐஎன்ஜி போட்டு வர்றது. ஐ லவ் ரீடிங், படிப்பது எனக்கு பிடிக்கும். ஐ லவ் வாக்கிங், ஐ லவ் ரைட்டிங், ஐ லவ் குக்கிங். சம்டைம்ஸ் ஐ லைக் கூட பீப்புள் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஐ லைக் கோயிங் டு ஜிம் இன் த மார்னிங். ஐ லைக் ஸ்பீக்கிங், ஐ லைக் ப்ராக்டிஸிங். ஸோ எல்லாமே ஐஎன்ஜி சேர்ந்து வரும். இது வந்து ஒரு சின்டாக்ஸு. இதை வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கெட் ரெடி ஃபார் ஆஃபீஸ். இங்கே பாருங்கள், கெட் ரெடி டு ஆஃபீஸ், கெட் ரெடி ஆஃபீஸ் அப்படிலாம் நான் யூஸ் பண்ணல. கெட் ரெடி ஃபார் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். இதவே தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். இது சின்டாக்ஸு. ஓகே, டோன்ட் ட்ரை டு சேஞ்ச் இட். டோன்ட் ட்ரை டு யூஸ் யுவர் கிராமட்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹியர் பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஸ்போக்கன். ஓகே, கெட் ரெடி ஃபார் ஆஃபீஸ் அப்படின்னா நீங்கள் ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு தயாராகுங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஐ ஹாவ் 3 meals a day. ஒரு நாளைக்கு நான் 3 வேளை சாப்பிட்றேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சொல்லலாம். ஜென்ரலாக நீங்கள் 3 வேளை சாப்பிட்றீங்க. ஐ ஹேட் 2 meals yesterday அப்படின்னா நேற்று நான் 2 தடவை தான் சாப்பிட்டேன் அப்படிங்கிறப்போ சொல்லலாம். ஓகே, ஐ மேட் லெமன் ஜூஸ். நான் வந்து லெமன் ஜூஸ் போட்டேன் அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னா மேக் அதோட பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் மேடு. ஸோ நீங்கள் மேட் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணலாம். ஐ ஸ்பெண்ட் சம் டைம் வித் மை டேட். ஸ்பெண்டோட பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் ஸ்பெண்ட்டு. ஸ்பெண்டுனா செலவு செய்கிறது. சம் டைம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரத்தை செலவு பண்ணேன். வித் மை டேட், எங்கள் அப்பாவோட கொஞ்சம் நேரத்தை நான் செலவு பண்ணேன் அப்படி சொல்லலாம். ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி. நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இந்த மாதிரி சொல்லலாம். இது ப்ரெசன்ட் டென்ஸு. ஸோ ஆக்சுவலி வெர்ப் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே ஆக்ஷன் எதுவும் கிடையாது. ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து மெயின் வெர்ப் வராது. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாண்ட் அப் ஆன் யுவர் ஃபீட். ஸ்டாண்ட் அப்னா நில்லு, ஆன் யுவர் ஃபீட் உன்னோட சொந்த காலில். அதாவது நீ உன் சொந்த காலில் நிற்கணும், வேலைக்கு போய் நீ எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவேன் இல்லையா. ஸ்டாண்ட் அப் ஆன் யுவர் ஃபீட். ஐ வில் ஸ்டாண்ட் அப் ஆன் மை ஃபீட் அப்படி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் சாமி கும்பிட்றது எப்படி சொல்லலாம்னா ஐ ப்ரேட் டு காட். நான் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டேன், சாமி கும்பிட்டேன் அப்படி சொல்லலாம். ப்ரேயோட பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் ப்ரேட். kept me busy till 7 AM. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீப்போட பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் kept. இங்கே என்ன மீனிங்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் உங்கள் அம்மாவுக்கு காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே சமையல் செய்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ 7 மணி வரைக்கும் உங்களுக்கு அதுலேயே டைம் போயிடுச்சு. ஸோ அப்போ நீங்கள் எப்படி என்ன சொல்லலாம்னா ஹெல்பிங் மை மதர் கெப்ட் மீ பிஸி டில் 7 AM. 7 மணி வரைக்கும் நான் பிஸியாகவே வச்சுருந்தது அந்த செயல் அப்படிங்கிற போது நீங்கள் இதை சொல்லலாம். இட் வில் கீப் யூ பிஸி. ஓகே, அப்போ வந்து இட்டுனா அந்த செயல், ஏதாவது ஒரு செயல், அதை வந்து நீங்கள் சொல்லலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்னோர் அப்படின்னா கொரட்டை வர்றது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஸ்னோர் அப்படின்னா நான் கொரட்டை விடுவது வழக்கம் அப்படி சொல்லலாம். ஐ டோன்ட் ஸ்னோர்னா நான் ஜென்ரலாக கொரட்டை விடுறதில்ல, நான் கொரட்டை விட மாட்டேன்ப்பா அப்படிங்கிற போது நீங்கள் சொல்லலாம். அதாவது நான் ஐ டிடன்ட் ஸ்னோர்னா ஐ டிடன்ட் ஸ்னோர் எஸ்டர்டே அப்படின்னா நான் நேற்று கொரட்டை விடல. ஐ வில் நாட் ஸ்னோர்னா நான் கொரட்டை விட மாட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம். பட் ஐ டோன்ட் ஸ்னோர் அப்படின்னா
நான் ஜென்ரலாக கொரட்டை விடுறது இல்லை, அந்த பழக்கம் என்கிட்ட இல்லை அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்லணும். ஹீ ஸ்டார்டட் ஸ்னோரிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் ஒன்றா தங்கியிருக்கிறீங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு முன்னாடியே படுத்து தூங்கிட்டார். தூங்க ஆரம்பிச்சோன்னே அவருக்கு கொரட்டை விடுறது பழக்கம். ஸோ கொரட்டை விட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லலாம், அப்பா ஆரம்பிச்சிட்டான்டா, ஹீ ஸ்டார்டட் ஸ்னோரிங். ஓகே, ஹீ ஸ்டார்டட் ஸ்னோரிங். இங்கே வந்து வேர்போட ஐஎன்ஜி போட்டிருக்காங்க. இது வந்து ஹீ ஸ்டார்டட் வாக்கிங், ஹீ ஸ்டார்டட் சிங்கிங். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வந்து இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் வந்து நம்ம மேக் பண்ணலாம். அடுத்து ஸ்னீஸ் அப்படின்னா தும்முறது. ஐ ஸ்னீஸ் எ லாட் அப்படின்னா நான் வந்து ரொம்ப தும்முறேன். ஒரு தும்ம ஆரம்பிச்சேன்னா ஒரு 10 தடவை தும்முறேன். ஸோ அந்த மாதிரி எ லாட் அப்படின்னா நான் ரொம்ப தும்முறேன் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம். பொதுவாக காமனாக இப்போ உங்கள் ஒய்ஃப்கிட்டையோ இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையோ நீங்கள் ஒன்றா தங்கியிருக்கும்போது நீங்கள் அடிக்கடி நீங்கள் வந்து நிறைய தும்மல் வந்துச்சுன்னா, ரொம்ப தும்முனீங்கன்னா நீங்கள் அவங்கள்ட்ட சொல்லலாம், ரொம்ப தும்புறாங்களா, ஐ ஸ்னீஸ் எ லாட் அப்படி சொல்லலாம். ஹீ ஸ்னீசஸ் எ லாட். தேர்ட் பர்சன் சிங்குலரோட எஸ் வந்துருக்கு. ஒன்லி சப்ஜெக்ட் இஸ் ஹீ. ஐ கான்ட் ஸ்டாப் ஸ்னீசிங். என்னால் தும்முறதை நிறுத்த முடியாது அப்படிங்கிற போது நீங்கள் இந்த மாதிரி சொல்லணும். ஐ கவர்டு மை மவுத். என் வாயை நான் மூடிட்டேன். கவரோட பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் கவர்டு. ஹீ ஸ்னீசஸ் குவைட் ஆஃபன். இங்கே ஆஃபன் அப்படிங்கிறது டி வந்து சைலண்ட்டு, ஆஃப்டன் அப்படி சொல்லக்கூடாது, ஆஃபன். குவைட் ஆஃபன் அப்படின்னா அடிக்கடி தும்முறான் அப்படிங்கிறது. ஹீ ஸ்னீசஸ் குவைட் ஆஃபன் அப்படின்னா அவன் தும்முறான். குவைட் ஆஃபன் அப்படின்னா அடிக்கடி அவன் தும்முறான்டா. அப்புறம் நேற்று தும்முனான், 2 நாளுக்கு முன்னாடி தும்முனான், ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தும்முனான், அடிக்கடி தும்மிகிட்டே இருக்கான்டா அப்படிங்கிற போது இதை யூஸ் பண்ணணும். ஐ புட் மை ஹேண்ட் ஓவர் மை மவுத். உங்கள் கையை எடுத்து உங்கள் மவுத்து மேலே நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தும்முற டயத்தில் அதை நீங்கள் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னா, ஐ புட் மை ஹேண்ட், என்னோடய கையை எடுத்து வச்சுட்டேன் எங்கன்னா ஓவர் மை மவுத் அப்படி சொல்லணும். அடுத்து குக் த ரைஸ். இப்போ வந்து உங்கள் ஒய்ஃப் வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்கிறாங்க, எங்கே டயர்டாக இருக்குது, நான் சாம்பார் நான் வச்சிட்றேன், அரிசி சாதம் மட்டும் நீங்கள் வச்சுருங்க, குக் த ரைஸ், சாப்பாடை வைங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கமாண்ட் மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், ஐ வில் குக், நான் குக் பண்ணுறேன். மை மதர் குக்குடு ஃபார் மீ. எனக்காக எங்கள் அம்மா வந்து சமையல் செஞ்சாங்க. பாஸ்ட் டென்ஸ், குக்கோட பாஸ்ட் டென்ஸு குக்குடு. ஷீ இஸ் குட் அட் குக்கிங் அப்படின்னா அவ சமைக்கிறதுல சூப்பர், செமையாக சமைப்பா அப்படிங்கிற போது நீங்கள் இந்த மாதிரி சொல்லலாம். ஹீ இஸ் குட் அட் குக்கிங். ஓகே, ஷீ இஸ் குட் அட் டான்ஸிங். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லலாம். கீப் த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். கீப் த டாய்லெட் க்ளீன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டாய்லெட்டை க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள், க்ளீனாக வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது கீப் த டாய்லெட் க்ளீன். கீப் த கிச்சன் க்ளீன், கீப் த ரூம் க்ளீன், அந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லலாம். அடுத்து வாட்ச் மீ அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் டாக்டருக்கு ரசம் எப்படி வைக்கணும்னு நிறைய தடவை சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க. பட் ஸ்டில் அவங்களுக்கு வந்து புரியல, திருப்பி கேட்டே இருக்காங்க. அப்போ சொல்கிறீங்க, இங்கே பாரு, இதுதான் கடைசி டைமு, செய்கிறத நல்லா பார்த்துக்கோ, நீ தான் இனிமேல் பண்ணணும். வாட்ச் மீ அப்படின்னா என்ன நல்லா கவனி அப்படின்னு அர்த்தம். டோன்ட் வாட்ச் டிவி அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், கம்னா வா, டோன்ட் கம்னா வராதன்னு அர்த்தம். வாட்ச்னா கவனி, டோன்ட் வாட்ச்னா கவனிக்காத. பட் இந்த இடத்துல வாட்ச் டிவி அப்படிங்கிற போது அந்த கண்டெக்ஸ்ட் வந்து என்ன மாறுதுன்னா பார். வாட்ச் டிவினா டிவி பார் அப்படின்னு அர்த்தம். டோன்ட் வாட்ச் டிவினா டிவி பார்க்காத அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ குழந்தைங்களுக்கு எக்ஸாம் இருந்ததுன்னா பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, டை டோன்ட் வாட்ச் டிவி, டிவி பார்க்காத. லெட்டஸ் வாட்ச் டிவி. லெட்டஸ் இது வந்து காமனாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு இது. லெட்டஸ் வாட்ச் டிவினா நம்ம எல்லோரும் டிவி பார்க்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம். லெட்டஸ் கோ டு மூவிஸ், நம்ம படத்துக்கு போகலாம். லெட்டஸ்க்கு அப்புறம் வர்றது எப்போவுமே ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் தான் வரும். லெட்டஸ் அப்படின்னா எப்போ இதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ நான் இருக்கேன், நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறது வந்து ஒருத்தர் அப்படின்னா லெட்டஸ் அப்படிங்கிற போது நாங்கள் 2 பேரும் அப்படின்னு அர்த்தம். சப்போஸ் நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறது வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆட்கள், 10 பேர், 20 பேர், 50 பேர், இல்லை 4 பேர், எத்தனை பேர் இருந்தாலும் நான் அவங்கள பார்த்து லெட்டஸ் கோ அப்படின்னா நம்ம எல்லோரும் போகலாம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, லெட் மீ கோ அப்படின்னா நான் போகிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம். லெட் ஹர் கோ அப்படின்னா அவள் போகட்டும் அப்படின்னு அர்த்தம்.
நெக்ஸ்ட்டு ஹீ இஸ் வாட்சிங் டிவி. இது வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸு. இது வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போது ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆஃபீஸில் இருந்து ஒய்ஃபுக்கு கால் பண்ணி கேட்குறாங்க பையன் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு. அப்போ அம்மா வந்து பார்க்குறாங்க, ஹாலில் உட்காந்து பையன் டிவி பார்த்துட்ருக்கான். அதாவது அவங்க அப்பா கால் பண்ண டயத்தில் அவங்க பையன் டிவி பார்த்துட்ருக்கான். அது கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்ருக்கான் அந்த டைமில். ஸோ அப்போ அவங்க அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க, யா ஹீ இஸ் வாட்சிங் டிவி பார்த்துட்ருக்கான் அப்படி சொல்லலாம். இதே அவங்க ஃபோனில் பேசும்போது இவங்க சொல்லிட்டாங்க ஹீ இஸ் வாட்சிங் டிவின்னு, அவருக்கு கேட்கல. அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நான் கால் பண்ணி கேட்டேன்ல என்ன பண்ணிகிட்ருக்கான் அப்படின்னு, நீ எதுவுமே சொல்லலையே அப்படின்னா, இல்லை நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு கேட்கல, அப்படியே என்ன பண்ணிகிட்ருந்தான் அப்படின்னா, நீங்கள் கால் பண்ண போது ஹீ வாஸ் வாட்சிங் டிவி. அப்போ பாஸ்ட் டென்ஸில் நடந்ததை நீங்கள் சொல்லும்போது ஹீ வாஸ் வாட்சிங் டிவி, நீங்கள் அந்த கால் பண்ண டயத்தில் அவன் வந்து அந்த ஆக்ஷனை பண்ணிகிட்ருந்தான் அப்படின்ட்டு. அடுத்தது பிரிஸ்கு, லேசி அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் இல்லையா, சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறது, சோம்பேறியாக இருக்கிறது. இது வந்து ஆக்ஷன் கிடையாது. ஸோ அதனால் இதை டைரெக்டாக நம்ம வேர்பு கிடையாது. ஸோ டைரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா, இந்த இடத்துல பி அப்படிங்கிற ஒரு வேர்பை போடணும். பி அப்படின்னா இரு அப்படின்னு அர்த்தம். பி பிரிஸ்க் அப்படின்னா சுறுசுறுப்பாக இரு. டோன்ட் பீனா இருக்காதே. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, டோன்ட் பீனா இருக்காதே. டோன்ட் பி லேசினா சோம்பேறியாக இருக்காதே அப்படின்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் வந்து டேக் மீ டு த ஹாஸ்பிட்டல். இங்கே டேக்கோட மீனிங், அதாவது இந்த கண்டெக்ஸ்டில் மீனிங் என்னென்னா, என்னை கூட்டிகிட்டு போ, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு என்னை கூட்டிகிட்டு போ அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த டேக் மீ அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நீங்கள் எங்கே அப்படிங்கிறத சொன்னால் தான் இதுக்கு மீனிங் அந்த மாதிரி வரும். ஓகே, ஐ வில் டேக் யூ தேர் ஒன் டே. நான் ஒரு நாள் உன்னை அங்கே கூட்டிகிட்டு போவேன். டேக் மீ டு த மூவி. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற இது சென்டென்ஸ். ஃபர்கிவ் மீ, என்னை வந்து மன்னிச்சிடு. ஃபர்கிவ் ஹர், அவளை மன்னிச்சிடு, அந்த மாதிரி சொல்லலாம். மெமரைஸ் தீஸ் வேர்ட்ஸ். மெமரைஸ்னால் மனப்பாடம் செய் அப்படின்னு அர்த்தம். தீஸ் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து மெமரைஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லலாம். கம் ஹோம் ஏர்லி, அதாவது பேரண்ட்ஸ் வந்து சன்னோ டாட்டர்கிட்டயோ ஃபோனில் கம் ஹோம் ஏர்லி, வீட்டுக்கு சீக்கிரம் வா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் இந்த இடத்துல டூ யூஸ் பண்ணலைன்னா, எப்போவுமே ஹோமுக்கு முன்னாடி டூ வராது, ஹவுஸுக்கு முன்னாடி தான் டூ வரும். ஹோமுக்கும் ஹவுஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா, உங்கள் வீடு அப்படின்னா அது ஹோம், மற்றவங்க வீடு அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஹவுஸ். அவங்களுக்கு அது ஹோம், உங்களுக்கு அது ஹவுஸ். ஓகே, கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் உங்கள் சிஸ்டர் வந்து வேறு வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க இல்லையா, அப்போ வந்து அது வந்து உங்களுக்கு ஹவுஸ் தான். ஐ வில் கோ டு மை சிஸ்டர்ஸ் ஹவுஸ் டுமாரோ அப்படி சொல்லணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பனிஷ் ஹிம். அவனை பனிஷ் பண்ணு, அவனுக்கு தண்டனை கொடு அப்படிங்கிற போது பனிஷ் ஹிம், பனிஷ் ஹர் அப்படி சொல்லணும். ஹீ லாஃப்ட் அட் மீ. இதை வந்து எப்போவுமே லாஃப் அட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. லாஃபோட பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் லாஃப்டு. ஹீ லாஃப்ட் அட் மீ அப்படின்னா என்னை பார்த்து சிரித்தான். ஐ லாஃப்ட் அட் ஹர், நான் அவளை பார்த்து சிரித்தேன். ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லணும். ஸ்பிட் அப்படின்னா துப்புன்னு அர்த்தம். டோன்ட் ஸ்பிட்னா துப்பாத அப்படின்னு அர்த்தம். டோன்ட் ஸ்பிட் ஹியர், இங்கே துப்பாத அப்படி சொல்லணும் இல்லையா, அதை வந்து இந்த மாதிரி சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட்டு இன்ஃபினிட்டிவ். நீங்கள் கிராமர் படிக்கும்போது இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்பீங்க. சி அப்படின்னா பார், டு சி அப்படின்னா அதாவது வேர்புக்கு முன்னாடி ஒரு டூ போட்டுக்கணும். ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்புக்கு முன்னாடி டூ போட்டுக்கணும். போட்டுவிட்டால் அதுக்கு இன்ஃபினிட்டிவாக மாறிடும். டு சி அப்படின்னா பார்க்க. ரன்னா ஓடு, டூ ரன்னா ஓட. ப்ளேனா விளையாடு, டூ ப்ளேனா விளையாட. டு வாக் நட, டு சிங் பாட. ஓகே, ஐ வாண்ட் டு ப்ளே. ஐ வாண்ட் எனக்கு வேண்டும், நான் விரும்புகிறேன். டு ப்ளே விளையாட. ஐ வாண்ட் டு ப்ளே நான் விளையாட வேண்டும், நான் விளையாட விரும்புகிறேன், நான் விளையாட ஆசைப்படுகிறேன். ஓகே, ஹீ வாண்ட்ஸ் டு ரன். தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் அப்படிங்கிறதுனால வேர்பு கூட எஸ் வருது. ஹீ வாண்ட்ஸ் டு ரன், அவன் ஓட விரும்புகிறான். தே வாண்ட் டு see you, அவர்கள் உன்னை பார்க்க விரும்புகிறார்கள். ஓகே, ஐ வில் ஹெல்ப் யூ டு கம்ப்ளீட், நான் உனக்கு உதவி செய்வேன். சிம்பிள் ஃபியூச்சர் இது. ஐ வில் ஹெல்ப் யூ டு கம்ப்ளீட், அதை முடிக்கிறதுக்கு நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன். ஐ ஆஸ்க்டு ஹிம் டு கோ, அவனை போக சொன்னேன். ஆஸ்க்னா கேள்னு அர்த்தம் இங்கிலீஷில். இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்க்டுனா கேட்டேன், நான்
அவனை போக கேட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம். பட் இங்கிலீஷில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எக்ஸாக்டாக அப்படி மீனிங் வராது. ஐ ஆஸ்க் ஹிம் டு கோ அப்படின்னா நான் அவனை போக சொன்னேன். வெரி ஃப்ரீக்வெண்ட்லி இது யூஸ் பண்ணுவாங்க இங்கிலீஷில். ஸோ இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஹி ஆஸ்க் மீ டு கம், என்னை வர சொன்னான். ஹி ஆஸ்க் மீ டு ரைட், என்னை எழுத சொன்னான். மை டீச்சர் ஆஸ்க்டு மீ டு கம்ப்ளீட் ஹோம்ஒர்க், ஹோம்ஒர்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண சொன்னாங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு இந்த இன்ஃபினிட்டி வந்து சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது, அங்கே வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஐ சஜஸ்டட் ஹிம் டு பை தட். நீங்கள் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போகிறீங்க, அங்கே வந்து இன்னொருத்தர் வந்து மில்க் வாங்குறாரு, எந்த பிராண்டு வாங்கணும் அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன். நீங்கள் வந்து ஒரு பிராண்டு நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பிராண்டு, ஸோ அவருக்கு சஜஷன் கொடுக்குறீங்க. வீட்டுக்கு வந்து உங்கள் ஒய்ஃப்கிட்ட இந்த மாதிரி ஐ சஜஸ்டட் ஹிம் டு பை தட், அதாவது நம்ம எப்போவுமே வாங்குகிற பிராண்டு அந்த தட்டுனா அது. ஸோ ஐ சஜஸ்டட் ஹிம் டு பை தட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க. பட் அப்படி சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா சஜஸ்ட் வரும்போது இன்ஃபினிட்டிவ் வரக்கூடாது. ஸோ ஐ சஜஸ்டட் தட் ஹீ பை தட். இந்த இடத்துல அந்த ஹீ பை தட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். ஸோ அதனால் தட் அப்படிங்கிறத விட்டுருங்க. ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பிராண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கங்க. ஐ சஜஸ்டட் தட் ஹீ பை எக்ஸ் பிராண்ட், எக்ஸ் பிராண்டை வாங்க சொல்லி நான் அவனுக்கு சஜஷன் கொடுத்தேன் அப்படி சொல்லலாம். இந்த இடத்துல இன்னொன்று நோட் பண்ணுங்கள், ஹீ பைஸ்ன்னு தானே வரணும் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர், ஆனால் ஹீ பைன்னு வருது. ஸோ அது இன்னொரு செக் பாயிண்ட்டு கிராமர் ரூலில். ஸோ சஜஸ்ட் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து தேர்ட் பர்சன் சிங்குலருக்கு அப்புறம் வேர்பில் எஸ் போடக்கூடாது. ஓகே. ஐ சஜஸ்டட் தட் ஹீ பை எக்ஸ் பிராண்ட். ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சொல்லணுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அங்கே நீங்கள் அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்லேயே அவர்கிட்ட சொல்லணுன்னா ஐ சஜஸ்ட் தட் யூ பை திஸ் ஒன், இதை நீ வாங்கு அப்படின்னு நான் உனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். ஓகே. ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய்ட் திஸ் அண்ட் ஐ ஹோப் யூ லேர்ன் சம்திங். ஸோ kindly be serious and practice what you learned, and I promise you that I will come up with more videos in future, and I propose to teach you all that I know. Stick along on the journey. So once again I am telling you, I want to be part of your happiness and I want you to be part of my happiness. Thank you.